भगवासी जिन सेविया मेरा हर जीन ते हर हर रूप समासी। सेतन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी परे बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करा हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता। तेरे अनेक पढ़ा बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट करम करंता। से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा तू एको जी तू नेचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करे सोई। तुद आपे श्रेष्ठ साव पाई जी तुद आपे सिरज साव होई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सिखा जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई। जो तू भावै सोई थिसी जो तू दे सोई हों पाई रहा। सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनों कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनू तू जानाए सोई जन जानै हर गुण सदही आख बखान। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा वर न कोई। तू कर कर वेखै जानै सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सर वरड़ा हेले निवासा। पानी पावक तिन्ह किया पंक जो मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबियले मन एक न चेत समूढ़ मना। हर बिसर तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़िया। मूर्ख मुग्धा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की शरणा। जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा बई बराबत मान खुद हरिया। गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न कां मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन कै जारम वृथा जात रंग माया कै रहा। जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम शरण परे की राखो शर्म। जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपे पुनराशस का काटा शीसा। श्री असकेत जगत की ईसा। पापन ब्रश गगन ते भई सावे नान बधाई दे। धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा। अखल पवन के सिरजनहारे दास जान मेले हूँ मारे। कवियो बाज बेनती चौपे हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा।
हमरे दोष वै तुम काहू, आप हाथ दे मोह बचाव। सुखी बसै मोर परिवारा, सेवक सिख सवै करतारा। मोर अच्छा निज करदै करिया, सब बैरन को आस घरिया। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न ध्याऊं, जो वर चाहूँ सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन शत्रु हमारे मारिया। आप हाथ दे मुझे भरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हूँ जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करे और अच्छा। राख ले हो मोहि राखन हारे, साहिब सन सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जावन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोग समारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आदि अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिनी आप सवारी। शिव कन को सब गुण सुख दियो, शत्रुन को पल मोबत कियो। खट खट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्कल फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशान है, कट कट के पट पट की जान है। जाबुद कर करा करतारा, प्रजा तरतब दिया पारा। जब या करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ अवतार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सभी तेरा निरालम, जानत भेद भेद हरियालम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आदि नील अनाद असंभ। ताका मूल उचारत बेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूल कछ भेद न जानत। महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चीनत न भय। आप आपनी बुध है जेती, बन्नत पिन पिन तो हैं तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। कै रूप अनूप स्वरूपा, रंक पहो राव कही फूफा। अंडज रसे तज कीनी, उत्पज खान बहु रच दीनी। कहूँ फूल राजा हब बैठा, कहूँ सिमट प्यो शंकर इकट्ठा। शिगरी श्रेष्ठ खाय चंभव, आजुगा स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखूँ मार सिख संघारो। दुष्ट चिते उठवत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे आसुज तब शरणी पारे, तिनके दुष्ट दुख हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्टन जाहिन हर हो, ताके ताप तनिक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुशाश सकै न कोई। एक बार जिनत मैं संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो बारी। सर्व ठार मोह हो सहाय, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता। किलवक सकल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री आस्तु जब पहन दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।
मन वांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुनै गंग जो जाय सरस न पावै, सुनै मूढ़ चित लाय चतुरता आवे। दुख दर्द पौ निकट ना तिन नरक रहै, हो जो जाकी एक बार, चौपई को कह चौपई। संबत 17 सहस बणिजै, अर्ध सहस फुनतीन कहिजै। भाद्र सदयशमी रविवारा, तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा। हित श्री चरित्रोपख्याने, त्रिया चरित्रे मंत्री भूम संवादे। 405 चरित्र समाप्त, मास्त शुभ मास्त अफजों। दोहरा दास जान कर दास पार, कीजै कृपा पार। आप हाथ दे राख मोहे, मन क्रम वचन विचार चौपे। मैं नाग निसै प्रथम नाऊँ, किशन बिशन कबहू न ध्याऊँ। कान सुने पहचान न तिन सो, लिव लागी मोरी पग इनसो। महाकाल रखवार हमारो, महालो मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार, बाहीं गहीं की लाज विचार। अपना जान बजै प्रत बनिया, चुन चुन शत्रु हमारे मरिया। देग तेग जग में दो चला, राखा मोह और न दला। तुम मम करो सदा प्रतिपारा, तुम साहिम दास तिहारा। जान आप ना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं ओमद्वार तो है। अपना जान करो प्रतिपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ मारो, हमरे सब बैरियन संघारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कविता विदनाना। कृष्ण जथा मत चरित्रों चारो, चूक होई कब लिह सुधारो। कवियों बाँच दोहिरा, जो ने ब्रह्म सो कहा, सो कहो जग माहि। जो थे प्रभु को त्याय हैं, अंश रूप को जाहे दोहिरा। हार हर जंद ये कहें, बेविचार किछु नाहि। जलते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखै समाहि। दोहिरा जब आय ईश्वर को भयो, जन्म थरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेपते, सब हूँ कह सुनाई। कव्वाय दोहिरा ठांड प्यो मैं जोर कर, वचन कहाँ सिर न्याय। पंथ चला तब जगत में, जब तुम करो सहाय। दोहिरा जे जे तुमरे ध्यान को, नित उठते हैं संत। अंत लहेंगे मुक्त फाल, पावेंगे भगवंत। दोहिरा कालपुर कींदे मोह, कोटक विष्णु महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा किते, रव सस्क्रोर जलेश। दोहिरा राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई पाखत नेत। स्वर्गवास रघुवर करा, सगरी पुरी समेत। चौपई जो एक कथा सुनै हर गावै, दुख पाप थे निकट न आवै। विष्णु भगत की फल हुई, आद व्याध छुए सके न कोई। सम्मत 17 सहस 55, हाड़ बदी प्रथम सुखदावन। तब प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल परी लह लिहो सुधारा। दोहिरा नेत्रा तुमके चरण तार, सद्रव तीर्थ रंग। श्री भगवत पूरन कियो, रघुबर कथा प्रसंग। साध असाध जानो नहीं, बात सुबाद विवाद। रन सकल पूरण कियो, भगवत कृपा प्रसाद सबिया। पाई गही जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तुहें बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कर, गहे तुहारो द्वार। बाहीं गहीं की लाज अस,
गोबिंद दास तुहार। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माई सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजियां वाधाइयां। राग रतन परवार भरियां शब्द गावण आईयां। शब्द तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक नंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरस स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा। करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजी शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधार। साच नामदार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां। सदा कुर्बान किता गुरु विटों जिस दियां वडियाइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द तरहु प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंज शब्द थित कर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुर जिनको से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। अन सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सोहनी सच्ची बाणी। संत साजन पहे सरसे पूरे गुर ते जानी। सुन ते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया भरपूरे। बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुन ते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया भरपूरे। बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मंधावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पैओ जिसका सब संधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वास्त जी न जाई नित नित राखें उधारू। ताम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवां। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कितोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस प्योई। तरस पिया मेहरामत होई। सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै तां जीवा। तन मन थीवै हरिया तरस पिया मेहरामत होई। सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै तां जीवा। तन मन थीवै हरिया। पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे। उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाई तेरा छड़ जाए। पहुँचल विखम सगा गुर शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाहे। कल मैं हो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो कृपाल संभाले साहे साय। बिरथा कोई ना जाए जे आवे तिद आए।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਏ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਥ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਸ਼ ਵਾਰਿਆ। ਹੂੰ ਆਪ ਦਿਆਲ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਵਜਲ ਤਾਰਿਆ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਵਿਦਾਰਿਆ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਵੈ ਭੂਲੇ। ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਰਤ ਕੀ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਰਤ ਕੀ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਤਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੈ। ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ
ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਪੇਰੀ। ਸੈਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨੈਨਾ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੇ। ਸੈਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨੈਨਾ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸੈਸ ਤਵ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਕੈ। ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਅੰਦਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੇ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ। ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ। ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਟਕਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ। ਕਸ ਜਪ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਭਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ। ਹਾਰੇ ਅਠਾਰੇ ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ। ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਰ ਠੁਲਾਰੇ। 10 8 8 ਸਠੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਧ ਆਰਤੀ ਵਾਰਨ। ਕਮਲਾਪਤੀ ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਊਤਮ ਦਿਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ। ਮੂਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ। ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੈ। ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਪਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਸੈਨ ਪਣੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ। ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਪਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਸੈਨ ਪਣੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ। ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ। ਅਤ ਪਤ ਆਦ ਸਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲਾਗ ਰਹੇ ਸਰਣਾਈ। ਲੇਹੋ ਆਰਤੀ
ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਭਾਈ। ਠਾਂਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਅਲਖ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਈ। ਤਤ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆਬਾਤੀ। ਦੀਪਕ ਦੇ ਉਜਿਆਰਾ। ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ। ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰਾ। ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ। ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰਾ। ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਬਾਜੇ। ਸੰਗੇ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ। ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ। ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਤੇਰੇ ਆਰਤੀ ਕੀ। ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ। ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ। ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰਤਾ। ਨਾਲ ਸੀਦਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਪਨੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਐਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੇ ਚੰਗੇਰੇ। ਕਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਤਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਭੁਖੇ ਭਗਤ ਨ ਕੀਜੈ ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। संतन रेना मैं नाही किसी का देना। माधो कैसे बने तुम संगे आपना देओ तलेओ मंगे। कोई सिर मांगो चूना पाओ के हो संग दूना। हाथ सिर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जी वाले। चौपाई सिराना अवर तलाई। ऊपर को मांगो कींदा तेरी भगत करे जानती। मैं नाही कीता लब्बो एक नाम तेरा मैं अबो। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨ ਤੁਮ ਸੰਗੇ ਸੰਗੇ। ਓ ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨ ਤੁਮ ਸੰਗੇ ਸੰਗੇ। ਆਪ ਨ ਦੇਓ ਤਾਂ ਲਿਓ ਮੰਗੇ ਮੰਗੇ। ਸਵਈਆ याते प्रसन्न पए है महामन। देवन के तप में सुख पावे। जग करे एक वेद ररै भवताप हरै मिल ध्यान लावे। झालर ताल मृदंग उपंग प्रभाव लिए सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान करे गन जाचे अपच्छर नृत्य दिखावे। शंखन की धुन घंटन की कर। फूलन के बर खबर खावे। आरती कोट करे सुर सुंदर। एक पुरंदर कैवल जावे। भानत दक्षिण दे के प्रदक्षिण। हाल में कुंकम अचत ला। होत कोलाहल देव पूरी मिल। देवन के कुल मंगल गावे। होत कोलाहल देव पूरी मिल। देवन के कुल मंगल गावे। हे राम हे सासे करुणा निध। मेरे अब बिनती सुन लीजै। और न मांगत हो तुम ते कछ। चाहत हो चित मैं सोई कीजै। शस्त्रण सो अतिरण पितर। तुझ बरों तो सच पति जय। संत सहाय सदा जग माए। कृपा कर श्याम एह बर दीजै।
पाएंगे हैं जब ते तुमरे सबे को अंतर नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने सिमृत शास्त्र वेद सब बो भेद कह हम एक न जाने श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कायो सब तो है बखाने श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार पाएंगे की लाज अस गोविंद दास तुहार ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ियो प्रताप तीन लोक जय जय करे ररै नाम सद जाप चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते यं बहु शुभं सर्वदा सर्वजुक्ते दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते डिठे सबे था नहीं तुद जेया डिठे सबे था नहीं तुद जेया बदहो पुरख बिदाते ता तू सोया बदो पुरख विधाते ता तू सोहया वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हसदे सगने अपार अनूप रामदासपुर हर हाँ नानक कस मिल जाए नाय रामदास सर हर हाँ नानक कस मिल जाए नाय रामदास सर मोहे लागती ताला बेली मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाए अकेली बछरे बिन गाए अकेली मोह लागती ताला बेली मोह लागती ताला बेली बछरे बिन गाए अकेली बछरे बिन गाए अकेली मोहे लागती ताला बेली मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाए अकेली बछरे बिन गाए अकेली पानिया बिन मीन तलफै पानिया
ਤਲਫੈ ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੈ ਐਸੋ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੈ ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੈ ਐਸੋ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ ਐਸੋ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਪਾਲਾ ਬੇਲੀ ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ ਬਚਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਬਚਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ ਬਚਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਬਚਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ जैसे गाय का बाछा छूटला जैसे गाय का बाछा छूटला थन चोखता माखन कूटला जैसे गाय का बाछा छूटला थन चोखता माखन कूटला थन चोखता माखन कूटला थन चोखता माखन कूटला लागते ताला बेली मोहे लागती ताला बेली बचरे बिन गाए अकेली बचरे बिन गाए अकेली मोहे लागती ताला बेली मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाए अकेली बछरे बिन गाए अकेली नाम देओ नारायण पाया
ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ। ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ। ਬਚਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਕੇਲੀ। ਬਚਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਕੇਲੀ। जैसे बिखहित पर नारी। जैसे बिखहित पर नारी। ऐसे नामे प्रीत मुरारी। जैसे बिखहित पर नारी। ऐसे नाम पीत मुरारी। ऐसे नाम प्रीत मुरारी। ऐसे नाम प्रीत मुरारी। मोहे लागती ताला बेली। मोहे लागती ताला बेली। बचरे बिन गाए अकेली। बचरे बिन गाए अकेली। मोहे लागती ताला बेली। मोहे लागती ताला बेली। बचरे बिन गाए अकेली। बचरे बिन गाए अकेली। जैसे ताप्त निर्मल कामा। जैसे ताप्त निर्मल कामा। तैसे राम नाम बिन बापरो नामा। तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। जैसे ताप्त निर्मल कामा। तैसे राम नाम बिन बापरो नामा। तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। मोहे लागती ताला बेली। मोहे लागती ताला बेली। बचरे बिन गाए अकेली। बचरे बिन गाए अकेली। मोहे लागती ताला बेली। मोहे लागती
ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ ਬਚਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਬਚਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਬਚਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हरे नमस्ते हरे नमे हरे नमस्ते हरे नमे हर हर करत नहीं दुख जमै हर हर करत नहीं दुख जमै हरे नमस्ते हरे नमे हरे नमस्ते हरे नमे हर हर करत नहीं दुख जमै हर हर करत नहीं दुख जमै हरे नमस्ते हरे नमे हरे नमस्ते हरे नमे हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम ले तब धर्मा हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम ले उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरि सो हर अंधुले की लाकुरी हर हर करत जात कुल हरि सो हर अंधुले की लाकरी सो हर अंधले की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमः हरे नमस्ते हरे नमः हर हर करत नहीं दुख जमै हर हर करत नहीं दुख जमै हरे नमस्ते हरे नमः हरे नमस्ते हरे नमः हर हर राक्षस हरे परान हर हर राक्षस हरे परान अजय मल कियो बैकुंठ थान हर हर राक्षस हरे परान अजय मल कियो बैकुंठ धाम सुआ पड़ावित गन का तरी
सुआ पड़ावत गन का तरी, सोहर नैनों की पुत्री, सोहर नैनों की पुत्री। हरे नमस्ते हरे नमः, हरे नमस्ते हरे नमः, हरे नमस्ते हरे नमः। हर हर करत नहीं दुख जम है, हर हर करत नहीं दुख जम है। हरे नमस्ते हरे नमः, हरे नमस्ते हरे नमः। हर हर करत पूतना तरी, हर हर करत पूतना तरी। बाल कातनी कपट भरी, हर हर करत पूतना तरी। बाल कातनी कपट भरी, सिमरन द्रौपद सुत उदरी। सिमरन द्रौपद सुत उदरी। गौतम सती शिलान्यास तरी, गौतम सती शिलान्यास तरी। हरे नमस्ते हरे नमः, हरे नमस्ते हरे नमः। हर हर करत नहीं दुख जमै, हर हर करत नहीं दुख जमै। हरे नमस्ते हरे नमः, हरे नमस्ते हरे नमः। केसी कंस मथन कर दिया, केसी कंस मथन जिन किया। जी दान काली को दिया, केसी कंस काली को दिया। जी केसी कंस मथन जिन किया। जी दान काली को दिया। प्रणवे नामा ऐसो हरि, प्रणवे नामा ऐसो हरि। जास जपत पै अपदा टरी, जास जपत पै अपदा टरी।
हरे नमस्ते हरे नमः हरे नमस्ते हरे नमः हर हर करत नहीं दुख जमै हर हर करत नहीं दुख जमै हरे नमस्ते हरे नमः हरे नमस्ते हरे नमः हरे नमस्ते हरे नमः नमः। इतनी हाजरी प्रवान करना जी पुल चुक दी क्षमा। आओ श्रवण करिए लड़ीवार गुरु इतिहास की कथा सत्कार योग ज्ञानी दविंदर सिंह जी होना पासों। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। बिघ्न विनाशन सोए। श्री नानक पुरुषोत्तम परम परावर नाथ। जुगल चरण मम बंदना तर पर धर कर माथ। श्री अंगद कंदन बिगना बदन सुमंगल साला। परण शरण कर चरण को नमस्कार धर पाल। श्री सतगुर बारे अमर जी शरण मरण दुख हरण। कारण करण सुजान मन नमस्कार तिन चरण। रामदास सुख रास प्रम सेवक त्रास विदान। पग पर मोर प्रणाम है परना शरण विचार। श्री अर्जन श्रोता अर्ज सिरजन अर्ज ताहे। लर्जित जम जिन नाम ते बंदां तिन जुग पाए। श्री गुर हर गोबिंद वार सनाद बाद धर ध्यान। बंद दो कर बंदना सुंदर दुत मदिना। श्री सतगुर हरि राय नाए थे आए अग जाए। कर पद पर प्रणाम को यथे निध सिध आए। दर्शन श्री हर कृष्ण को निपुन हरण जुर तीना। चरण मनोहर बंदना जिन सिखन सुख कीना। तेग बहादुर धर्म तुझ हरता तुरकन मूला। चरण शरण तारण तरण नमो होए अनुकूल। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीधर हर अवतार। खंडे खंड पखंड जी त्यों मम विघ्न निवार।
ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁਬਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਸੋਦੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਪੰਘਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ, ਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਲੜੀਦਾ, ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਢਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਢਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਢਾਲ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਸਨਮੁਖ ਜਾਣਾ ਬੈਰੀ ਦੇ, ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਸਨਮੁਖ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਇਹਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਵੀਰ ਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਹ ਚੰਦੇਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਧਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਠਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਈਖਨ ਖਾਂ, ਨਜਾਬਤ ਖਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਫੇਰ ਭਖਿਆ। ਸਭ ਇਹ ਕਥਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਾਤੁਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨ ਜਾਣੈ ਪਕਰਨ, ਤਿਨ ਤੇ ਮਰੋ ਨ ਬਨ ਸਵਧਾਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੜਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਨੀ ਦਾ ਕਦੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਬਣੋ, ਕਾਇਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਨਾ, ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੁਤ ਮਦ ਕਰ ਸ਼ਾਹੀ ਚੰਦੇਲ ਸੁਜਾਨ। ਇਹ ਦੋ ਯੋਧੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ਾਹ ਚੰਦੇਲ, ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਗੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ, ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਰੜ ਪਰੇ ਗੁਰੂ ਦਲ ਉਪਰ ਸ਼ੋਰਤ ਗੁਲ ਕਾਂ ਤੀਖਨ ਬਾਨ। ਇੱਕਦਮ ਉਮੜ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਲ ਅੱਗੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਂਬਰ ਸ਼ੀ ਤੋਮਰ ਕਿਨ ਮਾਰੋ, ਹੇਲਾ ਕਰੋ ਅਧਿਕ ਪਟਹਾਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤਕੜਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਅਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦੈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ ਬਲਵੰਤ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਨੰਦ ਚੰਦ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ, ਦਇਆ ਰਾਮ,
ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਜੀਤ ਮਲ ਮਿਲ ਕੈ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹੰਤ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਜੀਤ ਮਲ ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਹਿਆਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਮਾਹਰੀ ਚੰਦੈ ਬਹੁਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਮਤਵੰਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜੀਤ ਮਲ, ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਮਾਰੀ ਚੰਦ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ। ਲੈ ਕਰ ਦਲ ਕਾਉ ਅਰੇ ਅਰਨ ਸੋ ਗਨ ਗੁਲਕਾਂ ਅਰਬਾਨ ਚਲੰਤ। ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੀ, ਮੋਹਰੇ ਨੇ, ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਗੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਰਨਲ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ। ਸੋ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਲ ਬਲੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਮੁਖ ਹੈ ਤੀਰਨ ਤੇ ਗਨ ਵੀਰ ਪਰੋਏ। ਮਹਾਨ ਬਲਵਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ ਬਿਨ ਕੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਗਿਰੇ ਦੜਾ ਦੜ ਅਵਨੀ ਉਪਰ ਸਮਰਨ ਥੰਬੇ ਰਹੋ ਖਰੋਏ। ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਵਾਂਗ ਗੱਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਪਏ। ਜੁਟਿਓ ਜੀਤ ਮਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਸੋ ਸਨਮੁਖ ਪਿਖੈ ਪਰਸ ਭਰ ਦੋਏ। ਹੁਣ ਦੋ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਜੀਤ ਮਲ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੋਹਤਾ, ਬੀਬੀ ਬੀਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਘਾਤ ਵਿਚਾਰਤ ਚਪਲ ਚਲਾਕ ਤਰੰਗਮ ਹੋਏ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੁਸਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨਿਜਾਬਤ ਸੰਗੇ ਅਰੇ ਪਰਸ ਪਰ ਵੀਰ ਜੁਝਾਰ। ਉੱਧਰੋਂ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਿਜਾਬਤ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਜਾਬਤ ਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੀਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਠਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਟੀ ਨਿਜਾਬਤ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਖੇਡਣਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ, ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਨਿਜਾਬਤ ਖਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੁਟ ਗਏ। ਲਾਲ ਬਿਲੋਚਨ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰੇ ਚਿਤ ਚਹੈ ਆਪ ਮੈਂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਨੇ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਤ ਉਤ ਵਿਚਰਤ ਹਤੈ ਤੀਰ ਤਿਤ ਕਬ ਦਾਈ ਕਬ ਮਾਮ ਸਿਧਾਰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਇਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਵੀਰ ਬਰ ਉਰ ਹੰਕਾਰਤ ਸ਼ਸਤਰਨ ਵਿਦਿਆ ਜਾਨ ਉਦਾਰ। ਉੱਧਰੋਂ ਜੀਤ ਮਲ ਅਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਿਜਾਬਤ ਖਾਂ, ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਣ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮਾਣ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਜੀਤ ਮਲ ਅਤੇ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਬਾਹੀਂ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਤਾਂ ਲੱਖ ਬਾਹੀਂ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਤ ਮਲ ਖਰ ਤੀਰ ਨਿਕਾਰੋ
ਤਨ ਮੈਂ ਜੋਰ ਖੈਂਚ ਕਰ ਤਾਨ। ਜੀਤਮਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ 'ਚੋਂ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਕੰਨ ਤਿੱਕਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋ ਧਕ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਤਤ ਖਿਨ ਸ਼ੋਰੂ ਕਰ ਬਿਹਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜੀਤਮਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ। ਸੈਨ ਕੰਨ ਤਾਈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਸਨੇ। ਆਵਤ ਕੋ ਅਵਲੋਕ ਗਇਓ ਟਰ ਸਰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾਨ। ਜੀਤਮਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਨਾ, ਵਾਰ ਰੋਕਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਵੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਮਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਧਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਮਾਂ ਸਾਂਭੂਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਊਗਾ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਟਰ ਗਿਆ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਤਮਲ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਫਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਾਂ ਪਿਆ ਹਰੀ ਭਾਜਤ ਜੈ ਹੈ ਅਬ ਕੇ ਹਾਨ ਦਿਓ ਤਬ ਪ੍ਰਾਨ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁੰਦਾ ਯੁੱਧ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਤਮਲ ਨੇ ਫੇਰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਉਹ ਹਰੀ ਚੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਲੈ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਮ ਕੈ ਤੀਸ਼ਨ ਤੀਰ ਨਿਕਾਸਿਓ ਉਤ ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਲੀਏ ਬਾਨ। ਦੋਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਜੀਤਮਲ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਤਨ ਤੇ ਛੁੱਟ ਚਾਲੇ ਵਹਿ ਵੇਗ ਤੇ ਸਰਪ ਮਹਾਨ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਡਣੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਤੀਰ ਛੁੱਟੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ। ਸਨਮੁਖ ਖਰੇ ਤਰੰਗਮ ਦੋਨੋਂ ਲਗੇ ਭਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਨ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਨਮੁਖ ਸੀਗੇ, ਫੇਰ ਬਚ ਗਏ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਚ ਗਏ ਆਪ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਏ, ਆਪ ਵੱਜ ਗਏ ਦੋਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਗਿਰੇ ਧਰਾ ਪਰ ਥਿਤ ਹੈ ਤਜੇ ਹਯਨ ਕੋ ਪੁਨ ਸਬਦਾਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਭਲ ਗਏ ਦੋਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਧਨ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਚਾਤਰ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਰਿਸ ਵਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧਨਖ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਚਲ ਗਏ। ਪੁਨ ਦੋਨੋਂ ਧਨ ਮੈਂ ਸਰ ਸੰਧੇ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਸਬੇਗ ਕਰਾਲ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਬਰਾਬਰ ਕੱਢ ਲਏ ਔਰ ਧਨੁਖ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਏ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੀਰ ਵਿਕਰਾਲ ਸਨ, ਡਰਾਵਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਕਰਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਲਗੇ ਦੋਹਨ ਕੀ ਬੁਝ ਮੈਂ ਬੀਦੇ ਛੁਟਿਓ ਸ਼ਰਾਨ ਬਾਗੀ ਤਨੁ ਲਾਲ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੀਰ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਿਟੇ ਰਹੇ ਥਲ ਠਾਂਡੇ ਘਾਇਲ ਹੈ ਕਰ ਹੀਨਤ ਜਾਨ। ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਵੀ ਆ, ਸੂਰਮਾ ਜੂਝਦਾ, ਕਾਇਰ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੋਰ ਜੂਝਦਾ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੂਰਬੀਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੇਖਦੇ ਪਏ।
ਬਾਹਰ ਜੀਤ ਮਲ ਧੀਰ ਨਿਕਾਸੋ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਭਿਖ ਕੋਪ ਮਹਾਨ। ਜੀਤ ਮਲ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੀਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੂਰਨ ਕਰਤ ਕਰਿਓ ਸਰ ਸੰਦਨ ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਨਿਠਰ ਕਮਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੀਰ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਠੋਰ ਨੇ, ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਜ ਐਂਜ ਚਿਰੜਾਵਤ ਨੀਕੇ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋ ਆਇਓ ਤੀਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਚੜ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਦੋਨਾਂ ਕਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀਤ ਮੱਲ ਜੀ ਵੱਲ, ਰਿਦਾ ਵੇਦ ਕਰ ਜੀਤ ਮੱਲ ਕੋ, ਪਰਿਓ ਭਾਰ ਘੁਮਿਓ ਵਧ ਪੀਰ। ਸਿੱਧਾ ਛਾਤੀ ਬਿੰਨ ਗਿਆ ਜੀਤ ਮੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਝੂਮ ਕੇ ਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੀਤ ਮੱਲ। ਦੰਤਨ ਚਰਬਤ ਹਤਨ ਛਤਰ ਕੋ, ਲਾਲ ਬਿਲੋਚਨ ਆਨਨ ਤੀਰ। ਤੀਰ ਜੀਤ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਤ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ, ਦੰਦ ਚੱਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਪੂਰਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਗਿਰਿਓ ਨ ਭਰੋ ਪਛਾਰੀ, ਧਨ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਸਰ ਬਰ ਵੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਪਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਧੰਨ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਹੀ ਮਾਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀਤ ਮੱਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਦੋਤੇ ਨੇ। ਜੀਤ ਮੱਲ ਕੋ ਛੁਟਿਓ ਬਾਣ ਜੋ, ਮਰਮ ਸਥਲ ਮੈਂ ਲਾਗਿਓ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਤ ਮੱਲ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਬਿੰਨ ਗਿਆ। ਛਾਤੀ ਵੇਦ ਪਾਰ ਸੋ ਨਿਕਸਿਓ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਘੂਮੋ ਸੁਖ ਰੋਏ। ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਛਾਤੀ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਝੂਮ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਰਤ ਸੰਭਾਰਨ ਪਈ ਮੂਰਛਾ, ਪਰੋ ਥਰਾ ਪਰ ਜਨ ਛਿਤ ਸੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਰਛਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀਤ ਮੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੋ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਮਾਨੋ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਰੀ ਚੰਦ। ਆਏ ਨਰਨ ਸੋ ਤੀਰ ਨਿਕਾਸੋਂ, ਬਾਂਧਿਓ ਕਾਵ ਕਰਿਓ ਦ੍ਰਿੜ ਜੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਤਾਂ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਬ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ। ਫਟਾਫਟ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਲਪੇਟਿਆ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਤੇ ਪਵਨ ਚਲਾਈ, ਲੈ ਜਲ ਕੋ ਆਨਨ ਮੈਂ ਡਾਰ। ਫਟਾਫਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲੀ। ਜੀਤ ਮੱਲ ਗੁਰ ਭਟਨ ਉਠਾਇਓ, ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸੁਖ ਸੁਰਗ ਮਝਾਰ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜੀਤ ਮੱਲ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੇ ਜੀਤ ਮੱਲ ਜੀ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਥ ਆਪ ਨੇ ਦਿਸ਼ ਲੈ ਰਾਖੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਭ ਕਰੇ ਉਚਾਰ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਧੰਨ ਵੀ ਜੀਤ ਮੱਲ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਭਿਖ ਅਧਿਕ ਸਰਾਹਿਓ, ਛਤਰੀ ਪਨੋ ਨਿਭਾਹੇ ਉਦਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੀਤ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਜੀਤ ਮੱਲ ਜਬ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਰੋ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਮੁਰਛਾਕੂ ਪਾਏ। ਜੀਤ ਮੱਲ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾ ਨਿਜਾਵਤ ਸੰਗੇ, ਅਰੇ ਪਰਸ ਪਰ ਕੋ ਬੰਧਾਏ। ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਜਾਵਤ ਖਾਂ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਧ ਕਾਕ ਗਨ ਬਾਇ ਸਿਆਮਖ ਪਖੈ ਊਚ ਕੈ ਨਾਦ ਸੁਨਾਏ। ਗਿਰਜਾਂ ਇੱਲਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਨ ਗੀਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਰਨ ਮੈਂ ਸਿਵਾ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹਰ ਖਾਏ। ਗਿੱਦੜ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਦੜੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਥਾਨ ਖਰੋਤੈ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋ ਮੂਰਸ਼ ਹੇਰ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਗੁੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਖੜਾ, ਹੁਣ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਖੜਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੜ ਗਏ। ਜਿਸ ਕੇ ਨਿਕਟ ਖਰੇ ਪਟ ਪੁੰਜੈ ਤਬ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹੂੰ ਸਟੇਰ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ, ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ ਗਏ। ਵੈਦ ਲਾਗਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਟੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ, ਜੈ ਸਮੁਦਾਏ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਥਲ ਪਟ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਦੇਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਤੋਪ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਛੇ ਦੀ ਤੋਪ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਗ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੋਰਾ ਤਾਂ ਤੋਪ ਕੋ ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਕੋ ਦੇ ਤਰਾਸ ਵਡੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਾ ਚਲਾ ਉੱਥੇ, ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਡਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਰ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜਨੇ ਵਾਲੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੱਜਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੁੱਧ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 3-4 ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾ। ਸੁਣਿਓ ਹੁਕਮ ਗੁਰ ਕੋ ਤਿੰਨ ਤਤ ਛਿਨ ਤੋਪ ਹੀ ਪੂਰਬ ਹੀ ਤਿਆਰ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋਪ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਦਈ ਪਲੀਤੇ ਅਗਨ ਉੱਠੀ ਤਬ ਗਰਜੀ ਭੈਰਵ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਪਲੀਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਪ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਾ ਲੱਗਿਓ ਚੁੰਗ ਜੈ ਬੰਦੋ ਦੋਏ ਤ੍ਰੈ ਨਰਕੋ ਕੀਨ ਸੰਘਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ। 2-3 ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਪਰ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੋਪ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਬਾਬਰ ਤਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਦੇ ਜਿੱਤੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੌਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਣ ਆਪਣੇ ਭੈ ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਘਬਰਾ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਮਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਗੋਰਾ ਲਗਿਓ ਚੁੰਗ ਜੈ ਬੰਧੂ ਦੋਇ ਤ੍ਰੈ ਨਰਕੋ ਕੀਨ ਸੰਘਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਯੁੱਧ ਲੜ ਹੁੰਦੇ, ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2-3 ਮਰ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ। ਸੁੱਕ 'ਚ ਸਰਬ ਹੀ ਇਤ ਉਤ ਦੌਰੇ
ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀਰਘ ਡਰ ਧਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਏ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆੜੇ 2-3 ਮਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਡਰਿਆ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਹੁਤੋ ਸੂਰਮਾ, ਸੋਰਨ ਮੈਂ ਲਰ ਮੁਰਛਾ ਪਾਏ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁਣ ਜਾਵੇਗਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਮਰਿਆ ਸੀ ਹਰੀ ਚੰਦ। ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਅਪਰ ਸੁਬਟ ਗਨ ਮਰੇ ਦੇਖ ਕਰ, ਨਿਜ ਤੁਰੰਗ ਕੋ ਚਲਿਓ ਧਵਾਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 2-3 ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ, ਗੋਲਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਦੜਾਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਨਖ ਬਾਨ ਨ ਭਾਨ ਸੰਭਾਰੇ, ਕਾਤਰ ਭਇਓ ਤਰਾਸ ਉਰ ਪਾਏ। ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨੁਖ ਸੀ, ਬਾਣ ਸੀ, ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੋਇਆ। ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੋਪ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਫੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੋਪ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਗੋਲਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਲਾ ਭਰਾਂ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਭਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲਾ ਭਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਧਨੁਖ ਬਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਆਪਣੇ, ਭੱਜਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭੈ ਖਾਧਾ। ਅਪਰ ਹੇਰ ਕਰੂੰ ਗਿਰਪਤ ਭਾਗੋ, ਤਦ ਚੱਜ ਕਰ ਰਣ ਖੇਤ ਪਰਾਏ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਕੌਣ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਠਾਨ ਨਾ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਲਣ ਨਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਨ ਇਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਨ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਪਠਾਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੰਘੋ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸਨੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੜਦੇ, ਭੱਜਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਉਹਲੇ ਲੁਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਉਹਲੇ ਲੁਕਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਸਵਾਲੀ ਡਡਵਾਲੀ ਜੇਤਕ
ਅਵਲੋਕ ਤਹੀਂ ਮਦ ਕਰ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵਾਲੀਏ ਡਡਵਾਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮਦਕਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਯੋਧਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਦਕਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਦਕਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਦਕਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਗ ਕੱਟ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਇਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਸੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਚਲੇ ਭਾਜ ਮੈਂ ਲਾਜ ਵਿਚਾਰੀ, ਸਮ ਨਾਰੀ ਕੇ ਡਰ ਉਰਮਾਹੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਰਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਤ ਮੱਲ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੰਭਾ ਗੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਲਾਜ ਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਗੋਰਾ ਗੋਰੀ ਧੀਰ ਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਿਰਥੈਂ ਦੂਰ ਪਿਓ ਨਰ ਨਾਮ। ਰੁਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ, ਤੇ ਪਰ ਰੁਕੇ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੀਰ ਆ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਨੇੜੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਨ ਦਿੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੱਕਦੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਮਸੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੀਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਏਡੀ ਏਡੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਏਡੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਖੜ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਿਨ ਆਈ ਮਰੇ ਜੰਗ ਮੈਂ, ਕਾਜ ਨ ਸਰੈ ਲਰੇ ਹਮ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਆਈ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਹਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਘੁੰਮ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਲੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰ ਤਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋ ਕਸੂਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ
ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਭਾਜਿਓ ਪਿਖਿਓ ਹਰੀ ਚੰਦ ਚੰਦੇਲਾ ਚਕਰਤ ਚਿਤ ਚੌਂਪਿਓ ਚੌਪਿਓ ਗਹਿਓ ਹੱਥ ਮੈਂ ਸੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਣ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਘੋੜਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਚੰਦੇਲ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਖੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਬਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੂ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕਹੂੰ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ
ਸਚਾਈ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਸੋ ਕਾਹੂ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਸ਼ੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟਿਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਆ। ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨ ਜਾਣ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨ ਆਵੈ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰੇ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸੈ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਕੀ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਹੱਲਾ ਜੀਵਨਾ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਨਮ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੁਖ ਕਾਲ ਲਾਈ ਰਹਾ ਰਾਖੇ ਤਿਨ ਸੁਣਾ ਸਜਾ ਜੈ ਕੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪੁੱਤਰ ਭੈ ਸੋ ਸ਼ਲੋਕ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤਣਾ ਹੋਣਾ ਗੁਣਾ ਛਟਾ ਨਿਤਨਾ ਜਾਈਏ। ਦੂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤ ਬੋ ਚਿਤ ਬਨੀ ਤੰਤਰੋ ਨੀਤ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਹਰਿ ਦੇ ਨਾਨਕ ਮੀ ਸੋਇਲਾਰਾ ਗੌੜੀ ਦੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵ ਸੋਨਾ ਸਿਮਰੇ ਸਿਮਰਹਾਰੋ। ਕਮ ਗਾਵ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਸੋਨਾ ਹੋਂ ਬਾਰ ਜਿ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਰਹਾ ਮਿਤਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਰਾ ਦੇ ਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀ ਮਦਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰ ਸਭ ਸਾਹਨ ਸਾਮੀ ਪਵਨ ਤੇ ਉਹ ਸਜਣ ਸੀਸਨੇ ਜਿਉ ਸੇ ਸੁਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਤੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸਤਣ ਹਾਰਾ ਸੁਖ ਮੈਨਾ ਸੇ ਦਿਆ ਬੰਦਾ ਵਰਸਾ ਮਤ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ੇਵ ਕਾਨ ਸ਼ੇਵ ਸ਼ੇਵ ਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਕੋਵੇ ਸੁਨਾਈ। ਪਾ ਬਾਜਾ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰਾ ਹਲਾਈ ਤੇ ਰਹਾਮ ਪੈਰਾ ਪਤੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੀ ਸਰਾਗ ਤਨਾਸੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਥਾ ਲਾਭ ਚੰਦੀ ਕੋਲੇ ਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਤ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋਕ ਪਵਨ ਚਤਰੂ ਕਰੇ ਸਗਲ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਈ ਪਵਗਣਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਨ ਹਤਾ ਸ਼ੋਧ ਬਾਜੰਦ ਭੇਰੀ ਰਹਾ। ਸਾਹ ਸਿਤਾਵ ਨੈਨ ਮਨ ਤੇ ਕੁਸਾ ਮਹਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਸੰਭਾ ਜਾਣਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਗੁਰਮਤਿ ਜੋਤ ਕੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋਮ ਦਿਲ ਮੋਹਾਈ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੁੱਜ ਜਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਵਸਾ ਨਾ ਕਾਮ ਸਾਧੂ ਖੰਡ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਮੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਮੰਦਾ ਹੈ।
ਕਰ ਸਾਧ ਹੁੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੁੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ ਸਾਖਤ ਹਰ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰੋਂ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕਾਲ ਸਹਿਬ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਖੰਡਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਸੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ ਆਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰਾ ਰਾਹੁਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਰਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਕਰਨਾਮ ਮੇ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮਰਮੀਤਾ ਸੰਤ ਕੀ ਵੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹੱਲਾ ਹਾਂ ਗਵ ਸੁਨ ਸਹਿਲਾ ਆਦਿ ਘਟਾ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣਾ ਰਿਵਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਪਾਰ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤ ਕਥਾ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੰਕੋਂ ਆਏ ਸੋਈ ਪਿਆ ਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਸੇਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਪ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਕੌਰ ਨਾਮ ਕੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਗੈ ਮੋਕੋ ਕਾਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਨੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਜ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਗੈ ਮੋਕੋ ਕਾਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਨੇ ਤਿਆਗੀ